Yeah, good morning, friends. Okay, and Sashipati Solnona is a biotechnologist, biochemist. Yes, and he's an Ayurveda expert, and they have been running a great traditional Ayurveda business called Ashtanga. A super factory. More than a factory, it looks like a holiday resort. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் இப்போ நீங்க பார்க்க போறீங்க and they have a factory there and they have lot of retail outlets right in Trichy and now they have in Chennai and they're doing a tremendous job with Ayurveda right and the whole family is into Ayurveda the warriors and he will and adu matram illa they are well known people they are members of CII his wife Nirmala she is an author and his son Girish Warrior he is also a doctor. So it's a great family. And second son Ashwin is a theater. And second son Ashwin is a theater expert. And more than that, they are a great family. His mother, who is 80 plus, she's a writer. And in fact, Ponniyin Selvam vandu Tamil lendu she is writing, she's translating into Malayalam. Right? So such a great family, and they are the best people to promote health. Adoda edutana, it's a lovely family, it's a happy family, and you will see for next half an hour you will come across some good human beings. He's a wonderful human being, so a person with a very large heart. I think that is one quality which we all require because usually we talk about all credentials evlo degree vaangirukanga and all that. Okay, his biggest degree is his big heart, his large heart. Please join your hands and let's welcome Mr. Sashi Warrier. Just Thank you. Few rules for the audience. Kindly keep yourself in mute and avoid walking, getting up and walking as if your video is on. It would be preferable if all of you come on the video. That would be nice because the speaker feels good to look at the faces and Exactly. talk. Okay? So I would request all of you to switch on your video if you have a good internet connect. Thank you. Over to Shashi sir. Delightful morning to all of you. All youngsters out there, Shiva, Savitri including. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி குட் மார்னிங் சொல்லிடுங்க. Good morning, sir. Good morning, sir. Very nice morning. Very nice. Good morning. Right morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you for the energy. So we are going in, right? So see, I'll be changing my cameras from front to back for you to see certain sceneries which I want you to see and observe. Seriya. So going on. So this is India. Actually, yeah. Shiva? Yes. This is India. In case this is India. Trichy. This is India. Trichy. Okay. So I'm going to take you on a tour to nature, right? Nearer to nature. So something like you will enjoy your views, probably more than my speech. So let us go on. So this is the entrance of our factory, right? The factory which produces some 300 medicinal products, herbal products. The herbal products abdin sonnale, you all know that where we source the raw materials from is nature. So nature la modalla nama red lendu thodaguvala. Look at that flower. என்ன ஒரு பியூட்டி பாருங்க, அதோட ஆந்தர், அதோட அந்த எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குல்ல. Aren't you enjoying it? And the colors, the green and the red, and the mix, the play between the green and the red. Are you enjoying that? Yes, Yeah, sir. there is Yes. another flower here. There's another flower here. Look at that. A beautiful flower. ஒரு பூனை தலை மாதிரி இருக்கும். Can you see it? A pink flower. If you observe, நான் இப்ப எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, if you observe, என்னோட ஃபேக்டரிக்குள்ள நான் வந்து இப்போ இதுக்குள்ள நடக்கிறேன். அந்த நடக்கிற இடத்துல
I have observed more than 35 different flowers. ஏன் observe பண்ணேன் 35 different flowers? கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது இது நமக்கு நல்லா தெரியுது, நிறைய தெரியுது. ஸோ நேச்சர்ன்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு அழகு இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய ஒரு பியூட்டி இருக்கு. ஸோ do you want me to speak in English or in the mix? You can mix, sir. Mix, okay, fine. So look at all those colors that are in front of you. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குல்ல? So seeing me will not be as good as this, seeing this. So I thought I'll show you this first. Look at that. Look at that. How many trees? I have around 150 trees in this campus. So you can imagine how cool this place will be. I have workers having their tea now. You can see them far away. They're all having their tea. Okay, I'm going towards the building, but I'm not going into the building now. இப்போ உள்ள போல, நான் வெளியில கொஞ்சம் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போறேன். சரியா? நேச்சர் என்னன்றதை புரிஞ்சாதான் நேச்சரை பத்தி, நேச்சர்ல இருந்து என்ன வரப்போறது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். So I thought I will introduce you to nature first, because many of us நம்ம வந்து இப்போ நேச்சரை பார்க்கறதுக்கு மறந்துருப்போம், அனுபவிக்கிறதுக்கு மறந்துருப்போம். How many of you are breathing? எத்தனை பேர் மூச்சு விடுறீங்க? Can you identify breath? எல்லாரும் சார் பண்றீங்களா? Do you really know that you are breathing? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Wonderful, wonderful. How do you know that you are breathing? வயிறு மேலே கீழே போகுது. நிக்கும் போது தெரியுது, மூச்சு முட்டும் போது தான் தெரியும் நம்ம பிரீத் பண்றோம்ன்றது இல்லையா? So that is a marvel of nature. Nature doesn't expect anything from us. அது நமக்கிட்ட இருந்து ஒன்னும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை, நமக்கு தான் எதிர்பார்ப்புகள் ஜாஸ்தி. We expect so many things from everybody. We expect so many things from nature. We expect so many things from everyone around us. மரத்துல காய் வளருது, பழம் வளருதுன்னா நம்ம தான் முதல்ல அதை பறிச்சு சாப்பிடுவோம். அதுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. It doesn't expect us to grow, make them grow. அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது. அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஃப்ளவர் டு ஃப்ரூட், அப்படி அது எப்படி இருக்குன்றது எவ்வளவு அழகா இருக்கும் இல்லையா? நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? அது ஃப்ளவர் டு ஃப்ரூட் இந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா? Let me show you something now. Let me show you something. Can you identify this flower? Yes, sir. Pomegranate. Oh, who is that? Brilliant fellow. Brilliant. That's a pomegranate flower. பக்கத்துலயே பட் இருக்கு பாருங்க, இவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல? Yes, sir. அந்த இலையெல்லாம் பாருங்க, இலையை ஐடென்டிஃபை பண்ணா வந்து pomegranate நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். But as we move, you have other flowers. See, look at the flower. Look at the inside of the flower. பாத்தீங்களா? இப்ப பாருங்க அதே flower என்ன ஆகுதுன்றது. Look at that. Wonderful fruit. Yeah, pomegranate is a wonderful fruit. You all know that it is very good for the stomach, illa? Terida? Yes, sir. So there are other trees also here. Many trees here. Look at the big leaves, big-leaved tree. பெருசா வளருது. இதுல white flowers வரும். அழகான white flowers வரும். Mango trees. There are mango trees there. Another mango tree. 50 mango trees. நிறைய mangoes வரும். You look at this. Can you identify this? தெரியுதா? துளசி. கருந்துளசி. இது தெரியுதா? சங்க புஷ்பம் தானா சார்? இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம எவ்வளவு flowers பாத்துட்டு எண்ணினீங்களா? 7, sir. See, this is what nature gives us. அவ்வளவு அழகான ஒரு சுற்றுச்சூழல் நமக்கு வந்து இருக்கும்போது நம்ம இதை வந்து எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்றோம்ன்றது நம்ம திங்க் கூட பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்றோம். Look at this. December. இல்ல. நித்திய கல்யாணி. This is an anti-cancer drug. It has anti-cancer properties.
It works against cancer. It produces medicines. Earlier times, allopathy, there were 2 drugs which were brought out in right earnest of curing cancer. அப்படி வரும்போது அந்த curing cancerக்காக கொண்டு வந்த மருந்துகள்ல ஒன்னு வின்கிறிஸ்டின், இன்னொன்னு வின்பிளாஸ்டின். இந்த 2 மருந்துமே இந்த செடியில இருந்து எடுத்தது. சோ இந்த செடியோட பேர் வந்து the scientific name is Vinca rosea. அந்த Vinca roseaல இருந்து தான் வின்கிறிஸ்டின் and வின்பிளாஸ்டின் வந்தது. So look at this. Now look at how many flowers are there. பாருங்க எவ்வளவு ரெட், எவ்வளவு பிங்க். அந்த கலரை பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல. Look at that. This is Parthenium. Not very needed by us. There are other plants also. இது வந்து நம்ம தமிழ்ல அம்மாம்பச்சரிசின்னு சொல்லுவாங்க. It is very good for warts. Warts கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No sir. வாட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. Warts. இந்த மாதிரி எந்த செடி எடுத்தாலும் சம்ஸ்கிருதத்துல there is a ஸ்லோகம் called ஜகத் ஏவம் அனௌஷதம் ந கிஞ்சித் வித்யத்தே திரவ்யம். உலகத்துல இருக்கிறது அத்தனையும் மெடிசின். If you take it in the right quantities. மண்ணும் மருந்து தான். அந்த ரைட் அளவுல நம்ம எடுத்தோம்னா மண்ணுமே மருந்து தான். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சொல் இருக்கு. அந்த சொல்ல பேஸ் பண்ணி நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் மருந்து இல்ல உணவு அப்படின்னு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து நேச்சர். இதுதான் நேச்சரோட அருமை. அந்த நேச்சரை நம்ம வந்து டெஃபினட்டா என்ஜாய் பண்ணலாம். We will keep seeing more pictures. So while I am talking about nature, நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, நேச்சரை சுத்தி நம்மளை சுத்தி நேச்சர் இருக்கும்போது அந்த நேச்சரை பாதுகாத்துட்டு நம்ம வாழறோம்னா எவ்வளவு அருமையா இருக்கும். எவ்வளவு க்ளோஸா நம்ம வந்து நேச்சரோட போறோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில நோய் நொடி இல்லாம இருக்கும். நமக்கு வந்து நேச்சர் தான் எல்லாமே. நேச்சர்ல இருந்து தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, that is immunity கிடைக்குது. Immunity is a much spoken word today, right? Everyone knows about immunity, no? Immunity na என்ன? நமக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் அதுக்கு வந்து எதிர்க்கிறதுக்காக பாடி itself creates some power, some kind of opposing power which opposes that entry of the pathogen or disease causing mechanism, and it solves the problem by preventing it from entering, or உள்ள வந்துருச்சுன்னா அதை கொன்னு அதை பாடியை காப்பாத்துறது அதோட வேலை, இம்யூனிட்டியோட வேலை. ஸோ இம்யூனிட்டிக்கு வந்து நிறைய ஒரு பெரிய மெக்கானிசமே நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கு. அந்த பாடிக்குள்ள இருக்கிற மெக்கானிசத்துக்கு வந்து அதுக்குள்ள ஒரு ரத்தத்துல இருந்து ரத்த அணுல இருந்து எல்லா விஷயங்களுமே இதுக்காக நம்ம பயன்படுது. போன்ல இருந்து எல்லாமே. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நம்மளோட பாடி அவ்வளவு அழகான ஒரு டெம்பிள் கால்டு பாடி. அந்த பாடியை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு. அப்படி நம்மளோட பொறுப்புல நம்ம வந்து காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்புன்னு சொல்லும் போது எப்படி காப்பாத்துறதுன்ற கொஸ்டின் வரும்போது I would always say you need not go to a doctor. You can always rely on nature. You can always rely on food. You can always rely on natural methods. நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ல இருந்து கிடைச்ச நம்மளோட மெத்தட். கண்ணை மூடி ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அதுல இருந்து நல்லது என்ன இருக்கோ அது எப்படி அப்ளை பண்ணிருக்காங்களோ அதோட அப்ளிகபிலிட்டியை எடுத்துட்டு அது நமக்கு இன்னைக்கு சூட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணும்போதுதான் நமக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமையுது. அந்த வாழ்க்கை அமையறதுக்காக நம்ம வந்து we have to work towards it. இது என்ன? அலோவேரா. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அலோவேரா. This is a kind of ficus. Ficusனா நம்ம அரச மரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆலமரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அரச மரம் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? அதோட ஃபேமிலியில வர்ற இன்னொரு ஃபைக்கஸ். ஃபைக்கஸ்னா FICUS is the பொதுவா இருக்கிற ஒரு பேர் அதுக்கு. இட்ஸ் தி ஃபேமிலி நேம். அந்த ஃபேமிலில நிறைய ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்பீஷீஸ்ல one of the species is this Ficus religiosaன்றது தான் அரச மரம். This is another plant which is very important in நம்மளோட ஒரு ஏஜுக்கு மேல முட்டு வலி வருது இல்ல, நொச்சி
நொச்சி, ஓ நொச்சி தெரிஞ்சிருக்கா? நாட் பேட். நொச்சி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ நொச்சி வந்து நம்மளோட பெயின்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இட்ஸ் கால்டு விட்டெக்ஸ் நிகுண்டோ. விட்டெக்ஸ் ஸ்டீம் நிகுண்டோ. பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல சார். என்னதுக்கு? கோல்டு வந்துச்சுன்னா ஸ்டீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டீமிங்க்கு அதோட லீஃபை போட்டு ஸ்டீம் பண்ணலாம். அது That is யூகலிப்டஸ் also- யூஸ் பண்ணுவோம்ல. யூகலிப்டஸும் யூஸ் பண்ணலாம், இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். There are many plants which can be used that way, which have a certain locked oils. அந்த locked oils வெளியில வரும் நம்ம பாயில் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். This is another color. Look at this. Hibiscus ஓட இன்னொரு கலர். Isn't it beautiful? இப்போ போவோமே. Look at this. அழகான ஆரஞ்சு அண்ட் yellow. பாருங்க, இது என்னது? மயில் கொன்றையா? தமிழ்ல என்ன பேருன்னு தெரியல. குல்மோகரா. மயில் கொன்றை, மயில் கொன்றைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார். That's the name. இது வந்து வில்வம். Look at this வில்வம் plant. அந்த மூணு இலை தெரியுதா? மூணு இலை வில்வம். வில்வம் வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப, ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பாசிஃபையிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு செடி. This is another tree which is very useful. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு செடி. யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களா பாப்போமே? இதோட இலைய பாருங்க. நவாப்பழம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். வெரி ஈஸி இல்ல? வெரி ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை. என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம வந்து இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். நம்மளை சுத்தி இருக்கிற செடிகளை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா? அது மட்டும் தான் ஒரு பிரச்சனை. Otherwise we are able to do all this. We are all brilliant. This is another plant which is very commonly used. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய. சூப்பர். Lawsonia inermis. Lawsonia inermis is the name of that. பாருங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம நேச்சர்ல, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள். பாருங்க ஒரு பாத்வே பாருங்க. இந்த பாத்வே வழியா போகும்போது நல்லா இல்ல? Are we all going for a tour? அப்படியே ஒரு டூர் போற மாதிரி இருக்கா? செமையா இருக்கு சார். கார்டன் மாதிரி இருக்கு. இயற்கை, இயற்கை, அதுதான் இயற்கையோட அருமை. Look at that butterfly. அப்பா, நேத்துக்கு நான் இந்த வழியா வரும்போது there were hundreds of butterflies. Look at this. நெல்லிக்காய், நெல்லிக்கனி, நெல்லிக்கனி, நெல்லிக்காய். It's another flower. It's a beautiful flower. இது 2 நாள் முன்னாடி ரொம்ப அழகா இருந்தது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் என்ன மாதிரி வயசாயிடுச்சு. So look at this. பாத்தீங்களா? என்ன அழகான கலர் பாருங்க, என்ன பியூட்டிஃபுல் கலர் பாருங்க. குட்டி கோவில் ஒண்ணு இருக்கு இதுக்குள்ள. பிள்ளையார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஒரு குட்டி கோவில். சரியா? So as we move on and we see another நவா மரம் இங்க. Let me show you ஒரு குழந்தை நெல்லியை காமிக்கிறேன். ஒரு குழந்தை நெல்லி. Look at that. தெரியுதா? ஒரு குட்டி நெல்லி தெரியுதா? எஸ் சார். தெரியுதா? தெரியுது. சூப்பர். இந்த குட்டி நெல்லு தான் பெருசா வளர்ந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு துவர்ப்பு தன்மையை தருது, அவ்வளோ இம்யூனிட்டியை தருது, அவ்வளோ வைட்டமின் சி தருது, அவ்வளோ எனர்ஜி தருது, அவ்வளோ அயர்ன் தருது, அவ்வளோ இட் ஆக்ட்ஸ் as an antacid. It works very well for our stomach. There's another medicinal plant. Look at this. எரக்கம்பூ. என்னது? எரக்கம்பூ. எருக்கு, எருக்கு, எருக்கம்பூ, எருக்கம்பூ, எருக்கம்பூ. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது இதெல்லாம் காடு, நமக்கு இதுக்குள்ள இருக்கிற காடு, எங்களோட ஃபேக்டரிக்குள்ள இருக்கிற காடு. நீங்க அப்படியே உள்ள போயிட்டே இருக்கும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. ஒவ்வொன்னையும் பார்க்கும்போது நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டோமான்றது ஃபீலிங் இருக்கா உங்களுக்கு எல்லாம்? இல்ல போல இருக்கே. Definitely sir. யாரும் ஒண்ணுமே மிஸ் பண்ணலையோ? இல்ல, definitely we are missing the nature. ஒரு என்னப்பா கேக்கல? மாவள மரம் வந்து சார், மாவள இலைன்னு சொல்லுவாங்க. மாவளை அது மெடிசனுக்கு யூஸ் ஆகும். மாவளை அதோட
I don't know the botanical name. Botanical name தெரிஞ்சா நான் சொல்லுவேன். Botanical name எங்களுக்கு அந்த டெர்மினாலஜி தானே ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்னன்னு சொல்றது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பேசுவேன். சாரி. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிற பேரெல்லாம் சொன்னா இது another medicinal plant, medicinal tree I should say. Look at the size of it. இன்னொரு அழகான செடியை காமிக்கிறேன் பாருங்க, ஒரு அழகான பூ காமிக்கிறேன் பாருங்க. தெரியுதா? You see that flower? தெரியுதா? Yes, sir. ஒரு yellow flower. Can you identify? Name தெரியல sir. இந்த பேர்ல ஒரு புக் கூட வந்தது. ரொம்ப காலம் முன்னாடி ஒரு தமிழ் ஆத்தர் ஒரு புக் எழுதினாங்க இந்த பேர்ல. இப்ப தெரியுதா? கீழநெல்லி சார். இல்ல. கீழநெல்லி இப்படி இருக்காது. இந்த ஃபிளவர் தான் இதோட ஐடென்டிட்டி. இந்த ஃபிளவர் வந்து ஒரு அழகான ஃப்ரூட் ஆகும். அந்த ஃப்ரூட் வந்து the entire plant is a medicine. அந்த ஃப்ரூட் தான் ஜாஸ்தி பேசப்பட்டிருக்கிறது. Quiz question. ஆமா, அதிகமா பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த முள் செடி. அதுல முள் இருக்கும் அந்த ஃப்ரூட்ல முள் இருக்கிறதுனாலயே அதோட ஐடென்டிட்டி அப்படி இருக்கு. அதுக்கு அந்த பேர்லயே அந்த செடியோட பேர்லயே அந்த முள்ளுன்னு பேர் வரும். ஞாபகம் வரல சார். நெருஞ்சி முள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார், எஸ். நெருஞ்சி முள், நெருஞ்சி பூ. எஸ். It is called Tribulus terrestris. Look at these butterflies. அழகான பட்டர்ஃப்ளைஸ் எங்க பார்த்தாலும். 100 கணக்குல பட்டர்ஃப்ளைஸ் எஸ்டர்டே இங்க வரும்போது அவ்வளவு அழகா இருந்தது. பாருங்க, காட்டுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கேன் நானு. நீங்களும் நினைக்கிறீங்க என்னமோ இவரு காமிக்கிறாரு, ஏதோ காமிக்கிறாரு, என்ன மீனிங் இருக்குன்னு தெரியல, என்ன பேசுறாருன்னே புரியல அப்படிலாம் நினைக்கிறீங்கன்னா, ஐ எம் ஒன்லி ட்ரைங் டு பிரிங் யுவர் அட்டென்ஷன் டு நேச்சர். உங்களை வந்து ஜபர்தஸ்தி நேச்சரை வாட்ச் பண்றதுக்காக வச்சுட்டு இருக்கேன். This is one of my mandates today. I want to make you understand that nature is so good to us, so we have to recognize nature. பாத்தீங்களா, சுற்றுச்சூழல் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க, இதுக்குள்ள ஒரு 50 தென்னை இருக்கு, ஒரு 50 தேக்க மரம் இருக்கு, ஒரு 50 நெல்லி மரம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இந்த அளவுக்கு அழகா ஒரு இடத்தை அமைக்கணும்னா நம்ம அவ்வளவு மெனக்கணும். We have to work for nature, work with nature. அப்படி இருக்கும்போது அந்த நேச்சர் நமக்கு வந்து அள்ளி தரும். நம்ம ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம், நமக்காக அது தரும். அதுதான் நேச்சரோட வேலை. நேச்சர் அது ஒண்ணு நம்மள்ட்ட இருந்து கேட்காது. சோ இப்படியே இருக்கும்போது இதுல இருந்து அத்தனை இப்ப நம்ம வந்து நான் சொன்னதுல ஒரு 4-5 மருந்தாவது இருந்துருதா, இந்த மருந்தெல்லாம் எப்படி பயன்படுதுன்றது அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். நம்ம உள்ள போவோம், கம்பெனிக்கு உள்ள போவோம். Then we will see how they are also useful to us. இப்போ நம்ம வந்து நேச்சரை பார்த்துக்கிட்டே வரோம், ஒவ்வொரு இடமா பார்த்துக்கிட்டு வரோம். நிறைய செடிகள் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இப்ப இந்த வியூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. You know what? I take a walk inside this every day. I spend about half an hour inside this every day. So imagine எனக்கு வந்து எவ்வளவு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன் டெய்லின்றத பாருங்க. அந்த ஹாப்பினஸ் இஸ் derived from here. Whenever நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டல்லா ஃபீல் பண்ணேன்னா உடனே I get up and come here. இந்த செடிகள் கூட நடக்கும்போது அவ்வளவு அழகான அவ்வளவு அமைதியா இருக்கும், அவ்வளவு நிறைய எனர்ஜி எனக்கு அப்படியே கிடைக்கும். அந்த எனர்ஜிக்காக தான் நான் இங்க வருவேன். இப்ப பாத்தீங்களா, இங்க பாருங்க, மரங்கள், செடிகள், கலர்ஸ். அந்த ஸ்கையோட கலரும் அந்த பச்சை கலரும் சேர்ந்து வரும்போது இருக்கிற அந்த பிக்சரோட அந்த அந்த என்னன்னு சொல்றது, அந்த ஃப்ரேம் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அந்த ஃப்ரேம் பாத்தீங்களா, ஒரு பிக்சர்ஸ் கார்ல எங்கேயோ நம்ம வெளிநாட்டுல இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. நம்ம இடத்துல இருக்கிறோம், நம்ம இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் சீன்ஸ் இருக்கு. only thing is we forget to identify these and we don't work with these. அப்பதான் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியுது. இன்னொரு இது சீன் காமிக்கிறேன் பாருங்க. தண்ணி விழுதாங்க,
அங்க ஒரு மரம் இருக்கா தெரியுதா? திஸ் இஸ் a well. பாருங்க, படுத்து இருக்கிற well. It's about 40-50 feet down. Look at that. தண்ணி இருக்கு பாருங்க. யூசுவலி இந்த டைம்ல எல்லாம் இது ட்ரையா இருக்கும். இந்த வாட்டி நிறைய மழை பெஞ்சதுனால பாருங்க. லுக் அட் த வாட்டர் அண்ட் லுக் அட் நேச்சரோட அந்த பிளே பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. சம் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த ஃபீல்ட். செடிகள் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சில தேவையில்லாத செடிகள் எல்லாம் கட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ரவுண்ட் வந்து இதுக்குள்ள வந்து வந்துட்டோம். இப்போ வந்து we are slowly moving towards the factory. இப்போ பாருங்க, அந்த போற வழிய பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆரஞ்சு ஃபிளவர்ஸ் மேல, இந்த மயில் கொன்றை தான் நினைக்கிறேன். பாருங்க, அழகா இல்ல? இது வரைக்கும் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதா? நான் என்ன சொல்றேன், என்ன சொல்ல வரேன்? Yes, Yeah. sir. Okay. Look at this plant. Can you identify this plant? You may not identify. நான் சும்மா கேக்குறேன், பண்ண முடியுதா? இதுல இருந்து ஒரு அழகான வாசனை வரும், செம வாசனை வரும். மல்லி. உலகத்துக்கே பிடிக்கிற ஒரு வாசனை வரும். மல்லி இவ்வளவு பெருசா வராது. Xylem, sir. This is a tree. இதுல இருந்து ஒரு தைலம் வரும். ஓ, மாரிஸ்பதி. இதுல இருந்து சோப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. வெனிலா இஸ் வெனிலா இஸ் Eucalyptus. sandalwood. Sandal. Look at this sandalwood tree. வினோஸ்தி. Huh? So that is sandal tree. Sandal. இதுக்கு பேரு டெஸ்மோடியம் கான்ஜெட்டிகம். இது வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது, நல்ல ஒரு பிளான்ட். It's called Orilla in Sanskrit, not Orilla Tamarai. This is Orilla in Sanskrit. இன்னொரு இலைய காமிக்கிறேன், ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெத்தலை. எஸ் வெத்தலை. அதுக்கு பக்கத்துலயே இன்னொரு செடி இருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? மஞ்சள் சார். இண்டோர். இஞ்சி. நோ, மஞ்சள் வந்து இவ்வளவு பெருசா வராது. பாருங்க எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு பாருங்க, இங்க இருந்து. ஓ, இது பெப்பர். நோ, பெப்பர் வந்து இப்படி இருக்காது. பெப்பர் வந்து இலை வந்து கொடி பீட்டல் மாதிரி, வெத்தலை மாதிரியே வரும். சரி, இது மா இஞ்சி அந்த. சரி, நானே சொல்லிடுறேன். இட்ஸ் கால்ட் இன்சுலின் பிளான்ட். கோஸ்டஸ் இக்னியஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பேரு. அந்த இன்சுலின் பிளான்ட்னு சொல்லி ஒரு டைம்ல வந்து கேரளால ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பிளான்ட் இது. ஸோ கோஸ்டஸ் இக்னியஸ் இஸ் தி நேம். அது வந்து இன்சுலின் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்டா இன்சுலின் சுகர் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சுகர் குறையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட். நவ் லுக் அட் திஸ் லெமன் variety of lemon. Look at the fruit. பாக்குறீங்களா ஃப்ரூட்? கொழிஞ்சிக்கா. நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த வருஷம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இதா இருக்கு. You can make ஊர்கா out of this. Yes sir. இந்த இலைய பார்த்தா லெமன் ஃபேமிலின்னு தெரியும். எதனால? அந்த குட்டி இலை, அந்த இலையோட எண்ட்ல பாருங்க, பிச்சியோல் பக்கத்துல பாருங்க, இன்னொரு இலை மாதிரி. That is the identification that it is a lemon family. This is another plant which நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க, பட் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல. Very very effective in cough. இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. Can you identify? ஆடாதுரை. Exactly, ஆடாதுரை. Unfortunately I am not able to show you a flower of ஆடாதுரை. மத்த எல்லா ஃபிளவர்ஸ்க்கும் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். ஆடாதுரையோட ஃபிளவருக்கு வந்து it will be green in color. நமக்கு பார்த்தா வித்தியாசமே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு flower. So we are slowly coming to the entrance of the factory. இப்போ வந்து இங்க வந்துட்டோம், சரியா? This is the main entrance of the factory. இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம், நம்ம உள்ள வந்துட்டோம்.
இப்போ வந்து செருப்பை இங்க போட்டுக்கிறேன், போட்டுட்டு அப்படியே போலாம். This is our founder. This is our founder, Aryavaidyan K.S. Warrior. He is my grandfather. He is no more. இப்ப இல்ல. அதுலயே எழுதிருக்கு பாருங்க, டேட் எழுதிருக்கு பாருங்க. 1907ல பிறந்து 1990ல he passed away at the age of 83. இப்போ அவரோட certificate. This is a certificate that he got from when he studied. 1933ல complete ஆன certificate. 1933ல he completed medicine, Ayurvedic medicine, and he started this company. 1936ல he started this company. This is a daily activity here. Daily activity, one of our staff will write this thought for the day, and ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னா, பணி அனுபவம் திவ்யா, ஒரு வருஷமா திவ்யா எங்க கூட இருக்கிறாங்கன்றது. This is Lord Dhanvantari there at the corner. Okay, you can see, oh, my MD is not here in this room, so this is my room where I sit. So you can see all those books there, all reference books of Ayurveda. பாருங்க, என்ன சுத்தி புக்ஸ் இருக்கு. ஆனா எத்தனை நான் படிக்கிறேன்றது தெரியல. படிக்காதனால தான் இப்படி இருக்கேன். Where is our MD? So you can meet our MD, Mr. TVS Warrior. He is the youngest son of KS Warrior. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Hello, sir. I was saying good morning. இது வந்து ஆஃபீஸ் சைடு. There are a few people working here. Account section, office. This is our general manager. Senthil is saying hi. You know Senthil? Some of you know Senthil. Okay. So we are moving in. Oh, மறந்துட்டேன். என்னோட மாஸ்கையும் ஹெட் கியரையும் எடுக்க மறந்துட்டேன். அது இல்லாம உள்ள போக முடியாது. Okay. So let me just wear that on. Are we well in time, Shiva and Savitri? Yes, sir. Are we Yes, we have 5 more minutes for the Q&A. Okay. It's okay. I'll quickly go in. Now on the main processing மட்டும் காமிக்கிறேன். Then we will come into the Q&A. எப்படியே நடத்திடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. While we are going in, we'll have the Okay. Q&A also. Yes. Let me wear this. மாஸ்க் எல்லாம் போடணும். இப்ப தெரியுதா என்ன? This is the way I have to enter the factory. Now I am entering the factory. Oh, the youngest daughter of KS Warrior was here, but she is not. She is already gone to cook our meals. She is not there. This is her seat. Seat மட்டும் காமிச்சிடுறேன். Her name is Sati. She is an athlete. She represents Tamil Nadu. These are all sections. Our oldest worker. He came here when he was 14 years old. Now he is 58. He is the most experienced person here. எங்களை விட experience அவருக்கு தான். This is another section. This is a lab where our chemist is working. This is a lab. This is a central courtyard where we are going to make something. We are going to change the whole scenario. Now this is the main processing area. பாருங்க, work பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. They're all working. This is the main processing area. Can you see all those vessels there? Yes, sir. பாருங்க. I'll show you some மருந்து cook ஆகுறது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. See? Look at this. Different colors, right? This is another color. This is another color. See? His name is Sethu Madhavan. He is the oldest here. என்னோட 1 year older. This is another product we made. Morning, sir. வணக்கம் போடுறாங்க. We are all saluting you. These are all some of the vessels that we have. That is a 1,000-liter vessel there at the end. You can see. You can see another worker here. 20 years, more than 20 years they have been with us.
Look at this. Oh, that's a 500-liter vessel. இதெல்லாம் தான் நாங்க பண்றோம். There's a lady working there. She's making an oil. Look at this. She's working on an oil. Hello, சொல்லுமா. சும்மா hello சொல்லுமா. பாருங்க. She's saying hi. Hi. So have you seen this? Have you seen all this? So you can start your questionnaire now if you want. Now இயற்கையிலிருந்து எடுத்திருக்கிற அத்தனை பொருட்களும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்கள் அத்தனையும் எடுத்து அதுல இருந்து மருந்து பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து மருந்து செய்யற ஒரு தொழில் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த தொழிலுக்கு அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது சயின்ஸ் தட் இஸ் பேக்கிங் அஸ் இஸ் ஆயுர்வேதா. ஆயுர்வேதாவை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் a science of life. அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்றத வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் மெடிசன் அலோன் தட் வி ப்ராக்டிஸ், வி ஆல்சோ ப்ராக்டிஸ் லைஃப். ஸோ அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை நம்ம வந்து மாற்றணும்னா மாற்றுறதுக்கும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆல்சோ கிவ் அட்வைசஸ் ஆன் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஏரியாஸ் வேர் வி கேன் ஒர்க் ஆன் டு get away from diseases. Diseasesல இருந்து cure வர்றதுக்கு lifestyle modification is very essential. So we work on lifestyle modification. These are people working in the raw material area. She is a botanist. She is in charge of this place. So இதெல்லாம் தான் வந்து raw material storage. Look at this. We have around 400 raw materials. More than 400 raw materials there. You can see the place. தெரியுதா? இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? நம்மளை சுத்தி இருக்கிற நேச்சர்ல இருந்து வருது. ஒவ்வொரு செடிகளும் various parts of the trees. Okay, so I'm going through the passage now. I'm going to show you the finished goods store. அதையும் முடிச்சிட்டோம்னா I am done. அதுக்கப்புறம் questions. This is a finished goods store. Look at people working for orders எடுக்கிறதுக்கும் அதை சப்ளை பண்றதுக்கும் they're working on it. This is another product. பாத்தீங்களா? This is another product. This is a soap. தெரியுதா? This is another soap. These are all products that we make here. This is another product. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர். பாருங்க, பாட்டில்ஸ் அடுக்கி வச்சு medicines being stored to be dispatched, ready for dispatch. எல்லாம் இருக்கு. That's a hair oil. These are all body oils. Another hair oil. பாத்தீங்களா? We can go into questionnaire. No problem. You can go into questionnaire. நான் அப்படியே நடந்துட்டு I can answer questions. I can. Sachin sir. Yes. Me first. Yes, please go ahead. We saw that Arali, Arali chadi. Ama. Is that for show or you use Arali even as a medicine? Yes. Because generally we know that அது வந்து ஒரு பாய்சன்ங்கற மாதிரி, whether it is true. நான் வந்து ஒரு சமஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. ஜகத் ஏவம் அனௌஷதம் ந கிஞ்சித் வித்யதே த்ரவ்யம். Anything in this world is medicine if taken in the right quantities. அங்கதான் பிரச்சனை இருக்கு. The right quantities-ல தான் பிரச்சனை இருக்கு. When you take more of it, it can be poisonous. Anything can be poison. Even your ghee can be poison. Anything can be poison. So right quantities-ல தான் issue இருக்கு. Right quantities என்னன்றது தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு பிசிஷியனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி மத்தவங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது அது சரியா வராது. Physician can tell you how much is the right quantity, all that. I am sitting in my seat now. So we are here. So அரளியோட விதையை யூஸ் பண்ணாம நம்ம அரளியோட அந்த ஸ்டெம் பார்க் இருக்கு இல்லையா, that is a medicine. We use that as medicine. But not very commonly used. ஒரு சில மருந்துக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம்.
So it is being used. But you can also use it to dispose of unwanted people. Yeah. It's true. You can also use it to dispose of toxins. Toxic people, toxins. I hope that doesn't include me. ஓ அப்படி வேற இருக்கோ? குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும். சார் உங்க கிளினிக் எல்லாம் எங்க இருக்கு? நீங்க என்ன சர்வீசஸ் கொடுக்குறீங்க? Okay. சொன்னீங்கன்னா they can know. Yes, okay. So what we do is we have நம்ம வந்து பேக் எண்ட்ல இருந்து கடைசி ஃப்ரண்ட் எண்ட் வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஆயுர்வேதால. Like we are cultivating plants. அதுக்கப்புறம் we are taking them and manufacturing medicines. அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை விற்கணும் இல்லையா ஒரு இடத்துல, அந்த இடம் which is called a pharmacy. We have a pharmacy. அந்த pharmacyல அது விற்கணும்னா ஒரு டாக்டர் அட்வைஸ் வேணும் இல்லையா? So we have a doctor also. So we have a front end clinics. Front end clinicsனா எங்களுக்கு வந்து திருச்சியில 4 இடத்துல clinics இருக்கு. We have one in Vayalur Road, Srinivasan Nagar Vayalur Roadல 7வது மெயின் ரோட்ல we have a clinic. NSB ரோட்ல இருக்கிற கிளினிக் தான் எங்களோட ஓல்டஸ்ட் கிளினிக். 1936ல தாத்தா வந்த டைம்ல தொடங்கின கிளினிக் அது. தாத்தா வந்து அந்த டைம்ல 1936ல அந்த இடத்த வாடகைக்கு எடுத்துட்டு, அது வந்து குதிரலாயம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைம்ல வந்து குதிரலாயமா இருந்தது அந்த ஏரியாலாம், குதிரையை நிறுத்துற ஏரியாவா இருந்தது ராஜாவோட குதிரைகளை. அது முடிஞ்சு அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஷாப்பா கன்வெர்ட் பண்ண டைம்ல தான் தாத்தா அதை எடுத்தாரு, வாடகைக்கு எடுத்தாரு. கார்பரேஷன்ல இருந்து, அன்னைக்கு வந்து முனிசிபாலிட்டி, அந்த முனிசிபாலிட்டில இருந்து வாடகைக்கு எடுத்து அங்கிருந்து தொடங்கின கம்பெனி தான் இது. அங்கிருந்து தொடங்கி அந்த கிளினிக் அதுதான். So we based ourselves on clinics first. So கிளினிக்ஸ்ல இருந்து தொடங்கி தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு வந்தது. கிளினிக்கை தொடங்கி அந்த கிளினிக்ல வைக்கிறதுக்கு இருக்கிற மருந்து செய்யணும்ன்றதுனால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோம். 4 இடத்துல கிளினிக் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக் இஸ் இன் NSB ரோட். NSB ரோட்ல வந்து கொஞ்சம் உள்ள இருக்கு இப்போ கிளினிக். முன்னாடி அந்த மெயின் ரோட்லயே இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அந்த சூப்பர் பசாருக்குள்ள வர்ற வழியில இருக்கு. JJ கட்பீஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு குமார் ஷர்ட்ஸ்னு ஒரு இடம் இருந்தது, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. அது ஒரு கிளினிக். ஸ்ரீனிவாஸ் நகர்ல இன்னொரு கிளினிக். ஜங்ஷன்ல இன்னொரு கிளினிக் இருக்கு. ஜங்ஷன்ல வந்து பிளாசம்ஸ் ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளாசம்ஸ் ஹோட்டலுக்கு கீழே ஒரு கிளினிக் இருக்கு. இது இல்லாம KK நகர்ல we have a clinic. பல்லவன் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லி KK நகர்ல என்ட்ரன்ஸ்ல அந்த ராஜாராம் சாலைக்கு திரும்புற இடத்துல ரைட் சைடுல ஒரு கிளினிக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 4 கிளினிக்ஸ் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லா இடத்துலயுமே மருந்து இருக்கு. ஸோ we can ஒன்னா அங்கேயே முடிச்சிடலாம். You can go to see the doctor, talk to them, get advice. லைஃப் ஸ்டைல் அட்வைஸ்னா அது, மருந்துன்னா அது, எதையும் முடிச்சுட்டு அது கூடவே தெரப்பி இருக்கு. 2 இடத்துல தெரப்பி இருக்கு. வேற we do அந்த மசாஜ் தெரபிஸ்ட்னு சொன்னா தப்பா போயிடும். மசாஜ் தெரபிஸ்ட்னு சொன்னா என் பையன் திட்டுவான் என்ன, அவன் இங்க இருக்கான், இந்த குரூப்ல இருக்கிறான், பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறான் என்ன. ஸோ சொல்லிட்டு வேணும்னு பயந்துட்டான். நிறைய தெரபிஸ் இருக்கு. தெரபிஸ்னா ஆயில் தெரபிஸ், மசாஜ் தெரப்பி இஸ் ஒன் ஆஃப் த தெரபிஸ். அதே மாதிரி மசாஜ் தெரப்பினா மசாஜ், பாடி மசாஜ் பண்றது மட்டும் இல்ல, அதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுல வந்து கண்ணுக்கு தெரபிஸ் இருக்கு. மை சன் இஸ் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட், ஸோ ஹி டஸ் ஆப்தல்மாலஜி தெரபிஸ், அது பண்றாங்க. மற்றபடி மனசுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக இருக்கிற தெரபிஸ் இருக்கு. தலையில அப்படியே எண்ணெய் ஊத்துறது பார்த்துருக்கீங்களா, தாரான்னு சொல்லி ஒரு தெரப்பி இருக்கு, அது ஒரு தெரப்பி இருக்கு. அதுக்கு மேல தலையில வேற மருந்தெல்லாம் வச்சு பண்ற ஒரு தெரப்பி இருக்கு. ஹார்ட்டுக்கான தெரப்பிஸ் இருக்கு, பேக் பெயினுக்கான தெரப்பிஸ் இருக்கு, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் தெரப்பிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஆயில வச்சு பண்றதும் கஷாயத்தை வச்சு பண்றதெல்லாம் இருக்கிற தெரப்பி. உள்ளுக்கு சாப்பிடுற மருந்துகள் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பிரகாரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிற சென்டர்ஸ் 2 இடத்துல இருக்கு. ஒன்னு ஸ்ரீனிவாஸ் நகர், இன்னொன்னு KK நகர். மற்ற சென்டர் 2 சென்டரும் வந்து வெறும் கிளினிக் அண்ட் ஃபார்மசி மட்டும், OP மட்டும். So these are the centers that we have. Suppose any of you feel that you want to go for Ayurveda, your health is not proper, you want a good advice on health, ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கணும், இல்ல you want to stay on with Ayurveda, come to us. You can do that. We are here. 1936ல இருந்து இருக்கும். So now we are 84th year run ஆயிருக்கு. We are almost closing in on to the 85th year. இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 5 வருஷம் தாண்டறது இல்ல. Many of them 5 வருஷத்திலேயே ஓடி போயிடும். நாங்க 84 வருஷம் ஓடிட்டோம். We are here. 3 ஜெனரேஷன் முடிஞ்சு 4வது ஜெனரேஷன் வந்துருச்சு. எஸ் சிவா, அந்த மசாஜ் சொல்லணும். மசாஜுக்கு
மசாஜுக்கு பதிலா என்ன சொல்லணும், என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்? மசாஜ் இல்ல சொன்ன மசாஜ் சும்மா சாதாரண மசாஜ்னு சொன்னா அவன் திட்டுவான்னு சொன்னேன். சோ என்ன சாதாரண வார்த்தை மசாஜ் வந்து அது வந்து that is not a treatment at all னு சொல்லுவான். நாங்க எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் சரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் தெரப்பி இல்ல 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 தெரப்பி இல்ல Massage therapy. இல்ல நான் அங்க அடிக்கடி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போவேன், சூப்பரா இருக்கும்னு. அது வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறது வந்து இட் இஸ் கால்ட் சுக சிகில்சா. சுக சிகில்சான்றது வந்து it is not, you are not basing on doctor இல்லையா, you don't go to the doctor and do it, you just casually take a massage and come. அந்த மசாஜ் வந்து எதுக்குன்னா நம்மளோட பாடியை டோன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு. ஒரு ஜெனரலி ஹெல்தி மேன் கேன் டேக் தட். இல்ல நான் பல இடத்துல மசாஜ் எடுத்திருக்கேன். ஆனா இங்க எடுக்கிற மசாஜ் பெரட்டி பெரட்டி விடுவாங்க, ரைட்டுங்களா? பயங்கரமா இருக்கும். பெரட்டி விடுவாங்க. ஓகே, that is because they are trained people. அவங்க பண்றவங்க trained people இருப்பாங்க. அவங்க they have taken that course. 6 மாசத்து கோர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு. அந்த கோர்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது அந்த மசாஜ் பண்ணும்போது அதோட வித்தியாசம் இருக்கும். பிளஸ் the doctor's advice வேற இருக்கும். Shashi sir, Ayurvedic business, what do you think? Can we take it up as a business? If youngsters, they are looking for new business opportunities, entrepreneurship, startup, இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்குமா? இந்த இல்ல ஃபேமிலி பேஸ்டா இருந்தாதான் இது ஒர்க் ஆகுமா? இல்ல அப்படி இல்ல. times have changed. People are looking at options like Ayurveda. ஒரு 10 years back if you had asked me this question I would say no, please don't come into it, because this is a line where it is a very niche segment where very few people are playing that role. அதுல வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் இல்லாம நம்ம உள்ள ஏறணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், அதுல தாங்கி நிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. people are looking at Ayurveda as an option and people are seeking our help. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜெனரலி வந்து அலோபதியில வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் அலர்ஜிஸ் நிறைய வர்றதுனாலையும் ஃபுட் ரிலேட்டடா இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் தான் பெட்டர் அப்படின்றதுனால ஆயுர்வேதா இஸ் நத்திங் பட் ஃபுட்டுக்கு ரொம்ப வந்து பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு மருத்துவம். இதுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ உணவே மருந்து, மருந்தே உணவுன்றது வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஃபிட் ஆகும். அதனாலேயே இந்த மருத்துவம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரபலம் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ business in it is definitely a positive thing. Somebody wants to do it, you can always do it. So what are the opportunities, sir? Manufacturing தொடங்கிறதுன்றது ஒரு very very difficult process. Manufacturing பண்றதை விட marketing பண்றது is an easier job, because manufacturingக்கு வந்து நிறைய controls இருக்கு. இந்த controls எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கவர் பண்ணி அந்த இதுக்கு வரணும்னாலே வந்து we will take around 2-3 years. அதை முடிச்சு அந்த ப்ராசஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், நம்மளோட எனர்ஜி போயிடும். அதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ வெரி குட் சோர்ஸ். பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு வந்து நல்லா மார்க்கெட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. there is a demand. பட் அந்த இனிஷியேட்டிவோட நம்ம வந்து அந்த டெடிகேஷனோட நம்ம இருக்கணும். எந்த ஒரு ஃபீல்டுமே அந்த டெடிகேஷன் இல்லைன்னா நம்மளால தாங்கி நிக்க முடியாது. unless you feel that you have to stick there and do this, you have the conviction to do that, you cannot do it. அது எந்த இதுவா இருந்தாலும் this is not a fly by night kind of a thing. if you come into this field you have to stick on there. நம்ம இதை வித்துட்டு கொஞ்ச நாள் இதை வைக்கலாம், கொஞ்ச நாள் அதை வைக்கலாம்னு நினைச்சு போறாங்க. this may not be the field, because இதுக்குள்ள வந்தாலே இதை படிச்சு கத்துக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கும். என்ன அளவுக்கு கத்துக்க வேண்டாம். நான் வந்து உள்ள வந்துட்டு 25 years ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. நான் வந்து இந்த 25 yearsல இன்னும் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். பட் when I came in, I took around 2 to 3 years to understand what this is, the whole field. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு niche field, but it's a very rewarding field in the long run. Futureல this is going to be the medicine. People will come back to nature, come back to natural medicine. ஏன்னா இதுலதான் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, மத்ததுல சொல்யூஷன்ஸ் அதிகமா இல்ல. this is my take. I don't know how people feel. நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் இருக்கு, நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் வருது. பட் ரிசர்ச் எல்லாமே at some point of time ஸ்டக் ஆயிடுது. இதுல எப்படின்னா இதுல சொல்யூஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கு. people are not trying to come and do research in this.
See, there is a fine divide இங்க வந்து ட்ரெடிஷனல் பிராக்டிஷனர்ஸுக்கு வந்து இருக்கிற அறிவை வந்து மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை அவங்களுக்கு இல்ல. ஸோ அதை இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு சயின்டிஸ்டாலையும் முடியல. சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஓரத்துல இருக்கிறாங்க, இவங்க ஒரு ஓரத்துல இருக்கிறாங்க. இது ரெண்டையும் பிரிட்ஜ் பண்ணிட்டு இடையில இருந்து அந்த அந்த நீஷ் அந்த அந்த விஷயத்தை எடுத்து அதை வெளியில கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா நத்திங் லைக் இட். நிறைய பேர் இப்ப அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. But still, it is not enough. We need many people there. And the interpretation between the old and the new. Problem என்னன்னா பழைய ஆளுங்களுக்கு ஒரு லெவல்ல தான் சொல்ல தெரியுது. அது சொன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? That's unscientific நினைப்போம். But is science the end of everything? I don't believe so. There are much beyond. There are many things beyond science can understand. அந்த லெவல்ல எடுத்து பார்க்கும்போது I feel we have to look into this field as a very, very emerging field. This has to be taken up. Research என்றது வந்து இதுக்குள்ள நாம நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு. We are not doing enough. This is what I feel. Yeah, friends, you can ask questions. சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார். சொல்லுப்பா. சார் இப்போ எங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க வந்து சுகர் இருக்கு, அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஆயுர்வேதம் வரணும்னா அது டிராப் பை டிராப்பா தானே அது மெடிசன் இங்கிலீஷ் மெடிசன் குறைக்க முடியும், இல்ல அப்படியே டாப்பா விட்டுலாமா ஒரேடியா? No, அதை பத்தி you don't have to worry. When you come to the Ayurvedic doctor will suggest to you how to do it. ஓகே சார். அது எப்படி பண்ணணும், எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணணும். Yes, you cannot திடீர்னு குறைக்க முடியாது. குறைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் குறைக்க முடியும். அது the Ayurvedic person will advise you how to do it. ஓகே சார். அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. நான் இப்ப இதெல்லாம் சொல்லும் போது I never said that allopathy is not needed for us. Allopathy is needed in certain areas. சில இடங்கள்ல நமக்கு அது தேவைதான். ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கிறோம்னா we cannot run to an Ayurvedic physician and say do something for me. அதுக்கு அலோபதியில போய் தான் ஆகணும். We have to fix things. ஒரு திடீர்னு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது, we have to rush. There are many areas like that where we need that emergency medicine. But at the same time, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மெடிசனுக்கு, லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளத்துக்கு Ayurveda is a better option. This is what my take is. Did I answer your question? Ayurveda, diabetes is a lifestyle disease. Sir. Yes. சொல்லுங்க. Sir. Yes, you Manimala. and ma'am looking so young, sir. Kindly say about your lifestyle and healthy habits for the youngsters, sir. கொஞ்சம் எல்லாம் எங்களோட தப்பு கிடையாதுமா, இது முன்னோர்களோட தப்பு இப்படி இருக்கிறது. What is happening? Manimala has a son, ஒரு genuine doubt. So I don't know how to clarify that. But then what I would suggest is that be happy. Happiness is one of the indexes that will make you keep young. இன்னொன்னு நிறைய சிரிக்கணும், நிறைய சிரிக்கணும், யாரை பார்த்தாலும் சிரிக்கணும். Be happy. Show and exude happiness. When you exude happiness, அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அளவோட சாப்பிடணும். நிறைய சாப்பிட வேண்டிய தேவையில்லை, அளவோட சாப்பிடணும். When your stomach says stop it, stop it. நம்ம எப்போன்னா usually we don't listen to our stomach. stomach ஒரு டைம்ல சொல்லும், நிறுத்துப்பா, போரும்பா, என்ன ரொம்ப அவதிப்படுத்துற அப்படின்னு. அது அப்ப நிறுத்தணும். நம்ம அப்ப நிறுத்தாத போது நமக்கு வந்து நிறைய diseases will follow, old age will follow. One more thing I wanted to add. See, you have something called a forest walk. அது பத்தி நிறைய டாக்ஸ் வந்திருக்கு. இப்ப நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ரூரல் சைடுல உங்களுக்கு COVID-19 கம்மி, வில்லேஜ் சைடுல கம்மி. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏர் பொல்யூஷன் கிடையாது, அவங்களுக்கு கிரீனரி இருக்கு. ஃபாரஸ்ட் வாக் இப்ப நீங்க பண்ணீங்கல்ல, அது பண்ணும்போது உங்க பாடியில வந்து ஃபைட்டோ ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய வருது. ஸோ அந்த ஃபைட்டோ ஃபேக்டர்ஸ்னால யுவர் இம்யூனிட்டி பிகம்ஸ் ஹையர், your aging gets reverses, so you have some advantages because of that particular environment. This city la eduthinga with the smoke and pollution and all that sound, it's not possible. I just wanted to add on my thought. Yes, that is also one of the factors. அதனால தான் we have to, அதனால தான் I took you all through that. You have to have a feel of what is there, what is available. லாக்டவுன் முடிச்ச அப்புறம் எல்லாரையும் பிக்னிக் கூட்டு வரலாமாங்க? தாராளமா கூட்டிட்டு வாங்க.
எஸ் மணிமாலா. சார் ஹார்ட்க்கு ஒரு ட்ரீ சொன்னீங்கல்ல சார், என்ன அந்த ட்ரீ நேம் என்ன சார்? ஹார்ட்டுக்கா? எஸ் சார். ஹார்ட்டுக்கு அர்ஜுனான்னு ஒரு பேர் இருக்கிற ஒரு ட்ரீ இருக்கு, அர்ஜுனா. ஓகே யூ கேன் லுக் இன்டு இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அர்ஜுனா. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். இட்ஸ் scientific name is Terminalia arjuna. We can have one more question from the audience. One last question. Otherwise, I have a question. Okay. Hello, sir. Please, sir. Yes, yes. Yes, sir. My name is Gopinath, sir. I'm from Parambalur, Yes. near to Tirchi. Yes. சார், நீங்க பொன்னியின் செல்வன் வந்து மலையாளத்துல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்க சொன்னதா கேட்டேன் நானு. என்னோட அம்மா. உங்க அம்மா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே சார். So அதுதான் which makes you inspired to do that, sir? ஐயோ, she reads இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அம்மா ரொம்ப சின்ன காலத்துல நாங்க வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, we are here for more than 84 years. அம்மா எல்லாம் வந்து ஹோலி கிராஸ்ல ஒரு வருஷம் படிச்சாங்க. அந்த டைம்ல தமிழ்ல இருக்கிற அந்த ஆர்வம் வந்தது. She used to read all kinds of books. தமிழா இருந்தாலும் சரி, மலையாளமா இருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி, when we used to study in college நாங்க எடுத்துட்டு வர்ற புக் எல்லாம் அம்மாவும் படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய she reads. அந்த மாதிரி படிச்சதுல இருந்து இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தமிழ் புக்ஸ் மேல, தமிழ் லாங்குவேஜ் மேல இருக்கிறது. ஸோ அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ்ல லிட்ரேச்சர்ல இருக்கிற நல்ல ஒர்க்கை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மலையாளத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு ஒரு ஆசை. இதுக்கு முன்னாடி ஆனந்த ராமாயணம்னு ஒரு இது இருக்கு. இட்ஸ் ஒரிஜினலி இன் தெலுங்கு. அந்த தெலுங்கு ஒர்க் வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தாரு ஒருத்தர். அந்த தமிழ் ஒர்க்கை ஷீ டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு மலையாளம். ஓகே. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒர்க் எல்லாம் பண்றாங்க. Okay sir, because it's a big job sir. அது பொன்னியின் செல்வன் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா I'm a big fan of that also. Very all the best sir. Thank you. I'll tell her. Okay. Shashi sir, one final question. Yes. You are a distinguished Toastmaster, and I have been promoting this we have been promoting the importance of Toastmasters to all the students, all the youngsters. So still many have their own blogs, and I have been inviting them to be a guest also. So can you just share the importance of why it is useful? Sir, அதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல ஆனுவல் ஃபீஸ் கேக்குறீங்க. ஏதாவது அம்மா டோஸ்ட் மாஸ்டர், கலைஞர் டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிடைச்சனா அதுல சேரலாம்னு பாக்குறோம். அது என்னது, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு 1 minute சொல்லுங்க சார். Before I say that, I should thank you guys for doing this, calling me and making me talk in front of your students. Wonderful couple, Shiva and Savitri. Awesome job you are doing. உங்களுக்கு வந்து இந்த Toastmasters actually தேவையில்லை. Both of you are such wonderful speakers. அந்த டெலிவரி எல்லாம் உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. But that's one side of it. So Toastmasters வந்து it's a platform where you can இந்த தியேட்டர்ல எல்லாம் நம்ம வந்து தியேட்டர் தட் இஸ் டிராமால என்டர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பின்னாடி இந்த நம்ம கூத்துப்பட்டறன்னு சொல்லுவோம்ல, பின்னாடி நின்று நம்ம வந்து ரிஹர்சல் பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் தருது. So when you are having such a ஒரு கூத்துப்பட்டறை where you can practice your speeches, deliver under conditions where everyone is supporting you, நமக்கு அந்த தைரியத்தை நமக்கு வந்து தனியா வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கூத்துப்பட்டறையில நம்ம பேசுறது தான் வந்து டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ்ல பேசுறது. So when you are into Toastmasters, that is a very structured format by which you learn how to face the audience. Face the audience மட்டும் இல்ல, பேசுறது மட்டும் இல்ல, leadership, how you take things into your hands. ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றது, எப்படி ஒருத்தரை அணுகிறது, ஒரு விஷயத்தை எப்படி செய்யறது, இது எல்லாமே டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ்ல ஒரு வெரி பிக் லேர்னிங். இப்போ என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சிவா அண்ட் சாவித்ரி நான் சொன்னேன், they need not have Toastmasters at all. They are doing everything. They have done projects. They have done everything. இதெல்லாம் வந்து தாண்டிட்டாங்க. இருந்தாலும் they are in Toastmasters. Why? Once a Toastmaster, you will not want to miss it. Because Toastmastersல அவ்வளவு லேர்னிங் இருக்கு. ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க வந்து ஒரு கிளப் மீட்டிங்ல போய் உட்காந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று கத்துக்குவீங்க. அந்த அளவுக்கு லேர்னிங் அதுல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அதுல இருக்கோம். நான் வந்து ஒரு 20 years I have been a speaker. I have been speaking in colleges and various topics
மோஸ்ட்லி ஹெல்த் ரிலேட்டட் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருந்திருக்கேன். பட் ஆஃப்டர் கமிங் டு டோஸ்ட் மாஸ்டர் 6 வருஷம் தான் ஆச்சு நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்குள்ள வந்து. ஆஃப்டர் கமிங் டு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் என்னோட அந்த சேஞ்ச் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. நான் முன்னாடி பேசிட்டு இருந்ததும் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிட்டு இருக்கிறதும் எனக்கு அந்த சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சது. ஏன்னா நான் இங்கேருந்து போய் இப்படியே போய் இங்க போனோம்னா நான் இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி போவேன். இப்போ முன்னாடில என்ன பண்ணுவேன்னா இப்படியே போவேன், பட் இப்படியே போயிட்டு இங்கேயே போயிடுவேன். மை ஸ்பீச் வில் கோ தேர், இட் வில் நாட் கம் ஹியர். பட் இப்ப எனக்கு தெரியுது இப்படி கொண்டு போனாலும் இப்படி போனாலும் இப்படி வரணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது. எப்படி நான் சொல்றேன்னா அந்த ஸ்பீச்சை வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணி உங்களோட டார்கெட் இடத்துக்கு நீங்க ரீச் பண்ணணும்ன்றது நமக்கு நல்லா புரியும். ஒரு டார்கெட் ஒரு 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 ஸ்கிரிப்டை எப்படி எழுதணும்ன்றது நமக்கு புரியும். ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதணும், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு ஸ்கிரிப்டை டெலிவர் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒவ்வொரு அசைவுமே பீப்புள் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறவங்க நம்ம அப்சர்வ் பண்றாங்க. நான் பேசும்போது என்னோட கண் அசைவு, என்னோட முகத்தோட அசைவு எல்லாமே நீங்க எல்லாம் கவனிக்கிறீங்க இல்லையா நான் என்ன சொல்றேன்றது. நம்ம அசைவுல நம்மளோட கன்விக்ஷன், நம்ம பேசுறத வச்சு இருக்கிற கன்விக்ஷன் நம்ம முகத்துல தெரியும், நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ்ல தெரியும். இது எல்லாமே டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா நமக்கு வரும். We do all this body language, how to modify your voice, எப்படி வாய்ஸை யூஸ் பண்றோம். அந்த வாய்ஸ் வந்து மேல போகும்போது கீழே போகும்போது சும்மா கீழே மேல போகாது இல்ல. There are certain intonations you make, there are certain expressions that you make through your voice. இது எல்லாமே வந்து அந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இஸ் a very big help. எந்த துறையா இருக்கட்டும், ஃபார் எனிவன் டுடே கம்யூனிகேஷன் இஸ் a must. கம்யூனிகேஷன் இல்லாம உங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. நான் என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதை உங்கள்கிட்ட விற்கணும்னா நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட. எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அது எனக்கு தெரியலன்னா முடிஞ்சு போச்சு, மை சேல் இஸ் கான். அதே மாதிரிதான் விற்கிறது மட்டும் இல்ல, ஒரு சொல்லி புரிய வைக்கணும்னாலே கம்யூனிகேஷன் வரும். கம்யூனிகேஷன்னா எல்லாமே அடங்கும். இட் இஸ் சம்திங் லைக் நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி சொல்றோம் இல்லையா, we are a microcosm of the whole universe, that is the macrocosm. அந்த மாதிரிதான் அந்த கம்யூனிகேஷன்ன்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்தையும் அடக்கும். கம்யூனிகேஷன் நம்மளோட என்டையர் பாடி கம்யூனிகேட்ஸ். இட்ஸ் நாட் யுவர் மவுத் அலோன் தட் கம்யூனிகேட்ஸ், இட்ஸ் நாட் யுவர் வாய்ஸ் அலோன் தட் கம்யூனிகேட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து டியூன் பண்ணி எடுக்கும். யாரு டியூன் பண்ணி எடுப்பாங்க? உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க டியூன் பண்ணி எடுப்பாங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க டியூன் பண்ணி எடுப்பாங்க. யூ யோர்செல்ஃப் டியூன் இட். ஸோ எப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் அ பியர் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்து ஒரு டீச்சர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை, we learn from others. நான் சிவா கிட்ட இருந்தோ சாவித்திரி கிட்ட இருந்தோ லேர்ன் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பியர் லேர்னிங் வரும்போது நம்மளோட சுயமரியாதை, நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், இட் டசன்ட் கெட் ஹர்ட். we are there. ஏன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆயிட்டோம்னா நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாயிடும். நம்மளோட ஈகோன்னு வேணா சொல்லலாம். அந்த ஈகோட லெவலுக்கு போகாம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அந்த நுனியில போய் நிற்கும் போது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரு தின் லைன் தானே, செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்டுக்கும் ஈகோக்கும். அந்த அந்த இது ஹர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னு இருக்கும். அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நம்மளால அது ஒரு பிளாக் ஆயிடும் கம்யூனிகேஷன். அது இல்லாம பார்த்துக்கிறதுக்கும் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் an excellent platform for learning to communicate. கம்யூனிகேட் மட்டும் இல்ல, லீடர்ஷிப் ஆல்சோ. This is my take on Toastmasters. Thank you Shashi sir. So நான் ஷேர் பண்றேன். I will invite you. வாங்க, be our guest friends. And now before I call Navina to give vote of thanks, ஒரே ஒரு சின்ன announcement. Tomorrow morning we have an IELTS demo session, ஒரு free trial session இருக்கு. So IELTSங்கிறது இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இந்த எக்ஸாம் எடுத்துப்பாங்க. நாட் ஓன்லி தட், இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, பேசிக்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. IELTS helps you to learn the next level of English because அங்க வந்து they focus on listening, reading, writing, speaking. So நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரீ செஷன் இருக்கு, மார்னிங் 10 o'clock. I will ask Nalaini ma'am to share the link with you. நீங்க வரலாம், you are invited, all of you can come and you can inform your friends also. And Toastmaster also I will share with you, you can be our guest. Now I invite Navina to give the vote of thanks.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank I you. was of use to everyone. Yes, sure. Please share Sir? some feedback. Oh, feedback. Okay. Even chat box la போடு. Chat box ல வேணா டைப் பண்ணலாம் நீங்க. How was the session? எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது? என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேக்குறாரு சசி சார். Or one நான் or ஏதாவது சொல்லி you தந்தேன் can நான். share also. Naren, you are there? All the way from Singapore. ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணுங்க. ராஜசேகரன் பெங்களூர்ல இருந்து ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது? Anmol can also share. ஏ வாயை திறந்து சொல்லியா. ராஜசேகரன் அப்படியே பேர் சொன்னோன்னா ஸ்டக் ஆயிட்டு. டைம் ஆயிடுச்சுனா you can always share it with me some other. யாரோ ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணுங்க. சார் அப்படி ஒண்ணு நோபல் பிரைஸ் ரிசர்ச் யாரும் ஒண்ணு இப்ப பண்ணல. எல்லாம் ஃப்ரீயா தான் இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள. பிரியாணி சாப்பிட போறாங்க. இல்ல பக்ரீத் இல்ல இன்னைக்கு. எஸ். அவங்க வீடு இல்லனா ஃப்ரெண்ட் வீடு. ரெண்டு பேர் வாயை திறந்து பேசுங்க. ஃபீட்பேக். நரேன் are you there? நரேன் ஆன் பண்ணிட்டு ஓடி போயிட்டான். So I am reading these comments there. Yeah. Niklesh, you want to share? Switched on the video. Seri, okay. Navina. Seri. All take rest, Navina. Yes, sir. Chat box la type பண்ணிடுங்க எல்லாரும். Yeah, I am seeing all that. Yes, sir. I took a screenshot also. I'll send it to you, sir. Oh, yes. And Saji sir, really the ரொம்ப wonderful session. From starting to ending நீங்க ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஏரியாவுக்கு எங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க. ஏன்னா கொரோனானால நிறைய பேர் இப்ப எல்லாமே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கும். 4 செவர் மட்டும் தான் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது. பட் வந்து ஸ்டார்டிங் அந்த கிரீன்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ உங்களோட பிங்க் ஷர்ட் வரைக்கும் எல்லாமே எங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. இதுல நியர்லி வந்து ஒரு 19 வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் மூலிகை எல்லாமே எங்களுக்கு காட்டினீங்க. அது தவிர நிறைய விஷயம் நான் அதுல நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த பைல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லீஃப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து எங்க ஏரியால கிடையாது. பட் உங்களோட கார்டன்ல நான் பார்த்தேன். அது நானு இங்க ஒருத்தவங்களுக்கு தேவைப்படுது, நான் வரேன். நானு மெயின் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாட்டர்டேவும் இது வந்து ஒரு வேரியஸ் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போகுது. லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா இந்த வீக் வந்து புதுசு. லாஸ்ட் வீக் வந்தவங்க இந்த வீக் வரல. பட் எவ்ரி சாட்டர்டே வந்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆயுர்வேதிக்ன்றது வந்து லைஃப் டைம். ஏன்னா ஒரு 85 இயர்ஸ் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் அப்படின்னா அது வந்து எந்த கொலாப்ஸும் இல்லாம மேற்கொண்டு ஒரு விஷயம் சார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் இன்னைக்கு வந்து நியர்லி 100+ மெடிசன். அவங்க ஃபேமிலி 85 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் 85 இயர்ஸா பண்ணனா அதுதான் சார் 4 ஜெனரேஷன் சார். சோ ஒரு மெடிசன்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 100+ மெடிசன் வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சோ சார் எங்க இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனும் அதுதான். மணிமாலா கேட்ட மாதிரி ஏன் சார் எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ரீசன் தான். சோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நான் நெக்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா சாவித்ரி மேம், சிவகுமார் சார் தான். இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்லயே வந்து நாங்க எல்லாருமே எனர்ஜியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு சாட்டர்டே ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்றது. பிளஸ் அதுக்கு அடுத்தது நான் எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நியர்லி வந்து 30+ பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து நீங்க எல்லாருமே இருக்கீங்க. ஸோ இது அப்படியே ஒவ்வொரு சாட்டர்டேவும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதுதான் வந்து எங்களோட ரெக்வஸ்ட். ஒவ்வொரு சாட்டர்டேவும் லேர்னிங் வேணும்னா யூ ஹாவ் டு கம். அதுதான் இன்னைக்கு சசி சார் ரியலி வண்டர்ஃபுல் செஷன். சார் மேம்க்கு வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல். இன்னைக்கு வேற லெவல். அது எப்படின்னு எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. பட் அதான் டாப் டு எண்ட் கலர்ஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டாங்க சார். Thank you Shashi sir. Thank you. Thank you. And very soon I will be